अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सारे खैरियत नाल होवोगे। सब तो पहले चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਲਮਗਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਸਬਕਤਗੀਨ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੋਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਾਗ ਰਸਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮੰਨਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੇਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਦਾ। ਲੱਭੋ जाके किधर ਨੂੰ दौड़ गया। जसूस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਰਾਗ ਰਸਾਂ ਸੁਰਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ पेशावर ਦੇ किले ਦੇ अंदर पाया ਜਾਂਦਾ है ਤੇ इंतजामी अमूर बड़े सख्त ने, बड़ी फौज लाई गई है। सुल्तान कहता है पहले ਜਿਹੜਾ है अपने ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲਮਗਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ अमूर ने ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ फारग होवो, फिर असी पेशावर वाल जिहड़ा ना जावांगे। हुण उत्थे राजे जयपाल की सूरत हाल की हुंदी है? पछतावा, तंज, अपने आप नूं बुरा भला कंधा च टकरा मारना, इंज कह लो आम जबान दे विच। हुण कुछ चीज़ां जिहड़ियां सोचण डिया हुंदा है, अपने मशीरां दे नाल गल्लां करन डिया हुंदा है, उत्तों उहने जिहड़ा इत्थे बैठ के अपना जिहड़ा वजीरे आज़म है लाहौर दे जिहड़ा बैठा वे, जिहड़ा उत्थे इंतजाम संभालन डिया, सिला दा तोनू उहने सुना भेज दिता फौरन पहुंच जा। उन्होंने पता लग गया या तो हुण जिहड़ा है सुल्तान ने फंडना है। दूजी गल है कि किसी ना किसी तरह चापलूसी करके सुल्तान दी ते सुल्तान कोलों माफ़ी मंग ली जाए। हुण वो अपने मशीरां दे नाल कुछ मशवरे कर रहा हुंदा, कोई 5-6 मशवरे असीं तुहाडे सामने रख रहे हैं जल्दी जल्दी ताकि तुहाडा टाइम ही ना ज़ाया होए। पहली जंग के बाद ही मैं अहदे वफा कर लैंदा, सूरत हाल इत्थे नहीं सी आनी। इन्ना जिहड़ा हिंदुस्तानी शहरी फौजी बहादुर वो नहीं सी मारे जाने। काश मैं दोबारा जिहड़ा तुर्क मुसलमानों के उत्ते दोबारा चढ़ाई ना करता। काश के जिहड़े मेरे वड्डियां ने लमगान तक जिहड़ा वे बार्डर रखिया सी हिंदू शाही रियासत का, मैं उहदी खिलाफवर्जी ना करता। अज यह टाइम ना आंदा। वड्डियां दी रीत भी रखदा, मुसलमानों नाल जिहड़ा सुलह जुई दे नाल रहिंदा, ना वो साडे इलाके जाके दखल देंदे, ना असीं उहनां दे इलाके जाके दखल देंदे। लेकिन पिट सियापा आपे गल मैं पा बैठा, आप ही मैं उन्होंने चढ़ाई कर बैठा। हूँ मैं हार गया, हूँ तो उन्होंने मैंने फड़ना ही फड़ना है। हूँ लुकन का कोई राह लभ लुभ के सुलह सफाई करके जान बख्शी करवा ली। काश के मैं एक चंगा गवांढी हूँ। सुल्तान ने तो पहली जंग तो बाद कहा सी चंगे गवांढियां वांगू रहे, सानू जिहड़ा टैक्स देई जा, हुकूमत करी जा, असीं तेरे इलाके च अमल दखल ना करांगे, तू साडे इलाके च ना करे। लेकिन बुद्धि विच गल नहीं पई। दूजी जंग की चढ़ाई की, हारिया, फंड खाधी, सारा कुछ किया। हम पेशावर आके कंधा नूं टकरा मारन दिया कौन? राजा जयपाल। उधरों सुल्तान जिहड़ा तीजे या चौथे दिन लमगान वालों जिहड़ा है मंजिलां तय करते होया पेशावर शहर के बाहर आ जाता। जदों खबर मिलती है जयपाल नूं कोई सुल्तान के पहुंचण तो एक दिन पहले, जयपाल अपने लश्कर नूं इकट्ठा करदा, दौड़ ला दिंदा पेशावर तो। उत्थे दे लोग कहंदे ने महाबली किधर जा रहे हो? सानू किहड़े घोड़ियां वालियां शैतानां दे सपुर्द करके जा रहे हो? इन्हां ने सानू नहीं छड्डना। उत्थे अपने जिहड़ा पेशावर शहर ते उस इलाके ते जिहड़े कोई हुंदे ने हुक्मरान, इंतजामी अमूर जिहड़े सारे संभालन दे हुंदे ने, उन्हां नूं कहंदा है तुसीं जाके उहदे सामने जिहड़ा है जे जयकार करते ना उहदी, बड़ा नरम दिल जी वो मन जाएगा। वो कहंदे महाराज तुसीं करो। कहंदा है मैनूं वेख के उन्हां कतल कर देना, मैनूं जान दवो, लाहौर बड़ा जरूरी काम है, मैं तख्ते लाहौर पहुंचना ही पहुंचना है। और जी चला जाता है। सुल्तान अगले दिन उत्थे पहुंच जाता है। एक दिन बाद सुल्तान अपना लश्कर बाहर लांदा है, किले वालों किसी तरह की कोई हरकत नहीं होंदी। शाम का वक्त होंदा, सुल्तान अपने फौजियों नूं कहंदा चलो बई इत्थे खेमे ला लो, मासरा कर लो शहर का। हुण जिहड़ा ये मासरा हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जिहड़ा सूरज तलू होने तो थोड़ी देर बाद जिहड़ा एक बड़ा वड्डा वफद चिड़े झंडे उन्होंने फड़े होंदे ने, वो सारे लैके झंडे जिहड़े ने पेशावर शहर के जिहड़े लोग ने वो शहर तो बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के जिहड़ा वे जाके कहंदे ने असीं तुहाडे सुल्तान नूं मिलना है। सिपाही कहंदे ने काहदे वास्ते? कहंदे जी असीं अमान चाहते हैं सुल्तान कोलों। सुल्तान तो अमान की खातर जिहड़ा वे वो सुल्तान दे हजूर पेश हो जाते हैं। हुण इत्थे मैं एक हवाला छोटा जिहा देना चाहना, डॉक्टर W हंटर, उन्हें तरीके हिंद लिखी है, हिस्टरी ऑफ हिंद लिखी, हिस्टरी ऑफ हिंदुस्तान लिखी है। वो दूसरे हिस्से दे विच सफ़ा नंबर 4 ते उन्हें कहा है कि जिहड़ा पहला मुकाबला मुसलमानां ते हिंदुआं दे
ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਫੰਡ ਲਈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜੇਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਆਏ थे, मुसलमान ये करने आए थे, मुसलमान वो करने आए थे। मुसलमानां नाल ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਅਹਦੀਆਂ ਬਦਅਮਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਸੁਲਤਾਨ ਸਬਕਤਗੀਨ ਦੇ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਜੇਪਾਲ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦਾ ਤਵਾਨ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਸਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ। ਕੌਣ? ਸੁਲਤਾਨ ਸਬਕਤਗੀਨ। ਇਹ ਕਿਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਘਮਾਟੀਆਂ ਵੱਜਣ ਡਈਆਂ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਤਬਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਰ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਜੇਪਾਲ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਹਿਦ ਵਫਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਹਿਦ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਫਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪਾਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 17 ਮਲੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਕਿਉਂ ਲਏ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਗੋਰਾ ਵੀ ਇਹੀ ਲੈ ਗਿਆ WJ ਹੰਟਰ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਵਾਹਦ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਜੀ? ਐਸੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮਰਾ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾਮ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਲਤਾਨ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਅਮਾਨ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਮਾਨ ਦੇਵੋ, ਹੋਰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸੁਲਤਾਨ ਸਬਕਤਗੀਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਅਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਤ ਸ਼ੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ 5 ਹਿੱਸੇ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅਮੂਰੇ ਸਲਤਨਤ ਵਾਸਤੇ ਮੁਖਤਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਪਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜੇਪਾਲ ਦੀ ਬਦਅਹਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਸਬਕਤਗੀਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਰਮ ਦਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੋ ਜਦਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੰਗ 'ਚ ਉਦੋਂ ਕੂਦਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਅਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਸਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸਿਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹਬ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਟਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਸਨ, ਭੱਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਗਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਲਮਗਾਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਜ਼ਬ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਦਅਮਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹਟਦੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਨ ਬਦਅਹਦੀ ਜਦੋਂ ਕਰੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਤਖਤ ਹੁਣ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੋੜੇ ਭਜਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਸਿਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ
ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਰਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕੂਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਕੀ ਮਨ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਜਸੂਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਸੂਸੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਰਾਗ ਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜੇਪਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਟਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਚੰਦ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪੁਲ ਢਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ? ਹਿੰਦੂ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮੋ ਪੁਲ ਢਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਅਗਲੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਨਾ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੁਲ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਫੌਜ ਆਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ? ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੇ ਜੇਪਾਲ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੁਲਤਾਨ ਸਬਕਤਗੀਨ ਦਾ ਲਸ਼ਕਰ ਆ ਗਿਆ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਸਿਪਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਖੈਮੇ ਖੁਮੇ ਲਾਓ, ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੈਗੇ ਸਨ ਦਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗਸ਼ਤ ਤੇ ਮਾਮੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਠੇ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਮੂਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਰੀ ਸਿਪਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਰਾਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਿਆ ਅਟਕ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਝੰਡੇ ਫੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਟਾ ਝੰਡਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਨ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਲਾਰ ਨੂੰ 100 ਘੋੜਸਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਤਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਹੁਰਕਤ ਕਰਨ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਕਰਨੀ, ਅਗਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਹਿੰਦੂ ਫੌਜ ਦਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੈਲਾਦਤ, ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 6 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਬਾਬੇ, ਮੋਤਬਰ ਹਿੰਦੂ ਬਾਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੰਡਤ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਖੈਮੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸਿਲਾਦਤ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲੈਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਨ ਕਿਹਨੇ ਛਡਾਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ? ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਖੈਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਲਾਦਤ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਖੈਮੇ ਚ ਲੈ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਤੁਰੋ, ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ? ਤੁਰਕ ਰਵਾਇਤ ਵਾਂਗੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤਕਬਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਬੜੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸਤਕਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਫੌਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਯੂਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਪਨ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਹਿਮੂਦ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਟ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਾਂਡਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੁਕੱਦਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਾਜਾ ਜੇਪਾਲ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਰੇਬ ਹੀ ਨਾ, ਫਰਾਡ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਅਮਾਲੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਅਹਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ
ਫਰਾਡਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕਾਸਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਵह ਰੰਗ ਲਾਲ ਸੂਆ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਲਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਦ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਲਫ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਅਹਿਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਦਅਹਿਦੀ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਮਨੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭ ਹੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋ ਫੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖਤਾ ਸਾਡੀ, ਬਦਅਹਿਦੀ ਸਾਡੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਵੇ। ਦਿਲਾਦਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਤਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਲਤਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਤਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲੀਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਜ ਦੇ ਅਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਂਝ ਦਾ ਉਹ ਸਿਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਜੋ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅਗਲੇ ਜੂ ਚੋਂ ਬਾਂਦਰ ਏ, ਰੇਛੇ, ਹਾਥੀ ਏ, ਕੁੱਤਾ ਏ, ਲੱਕੜ ਬਗਾਏ, ਤੁਰੇ ਸੱਪ ਏ, ਛਿਪਕਲੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਲੱਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾ ਦਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਹਿੰਦੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੇਤ ਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਖਾਮ ਖਿਆਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਸਭ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ, ਰਹੀਮੋ ਕਰੀਮ, ਹਲੀਮੋ ਬਸੀਰ, ਕਾਦਰੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਲਾ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਨਾ ਢੀਠ ਜਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਾਇਦ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਹਤਰਮ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਲਤਜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਹਈਆ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੇਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਸੁਲਤਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੂਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡ ਛੜਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਦਅਹਿਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜ, ਮਰਦੇ ਬਣੇ ਮਰਦਾ, ਐ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰੇ। ਹੁਣ ਸੇਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਯੂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੁਨਾਹ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਲਾਰ ਨੂੰ ਤੇ 50 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਕੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਗਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਰੈਟ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ,
ਪਿਓ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਟਾਈਟ ਨੇ। ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪਿਓ ਤੇ ਰਹਿਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਆਖਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਆਖਰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਾ ਬਾਜ਼ ਆਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਮਗਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਜ਼ਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਅਲਮਦਾਰੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50 ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਿਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟਲੀਏ। ਉਹ ਹੁਣ ਬਚਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ 10 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਇਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਉਤਲਾ ਤੁਰਕਮਾਨਿਸਤਾਨ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ, ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਿਖਦਾ ਨਾ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਵੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ, ਤੁਰਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਬਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਲਮਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਇਲਾਕਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਟਕ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਲਮਦਾਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਥੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ 'ਚ ਕੰਮ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਫੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਫਤਿਹ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਲਤਾਨੇ ਮੁਹਤਰਮ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰਲਾ ਮਿੰਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕੱਢ ਦੋ। ਉਹ ਜੀ ਮਹਿਮੂਦ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮਾ ਉਹਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦਿਨਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੋ ਜੀ ਸੇਲਾ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਰਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਰਾਜਾ ਜੈਪਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਜ਼ਨੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਾਰਾਜੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਅਸਲ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸੇਲਾਦਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਏ ਵਾਪਸ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
हिंदू ਜਿਹੜੇ बचे खुचे लट्टे पट्टे लाहौर पहुंच जाते हैं। लाहौर जाके जयपाल ਜਿਹੜਾ अपने पुत्र ਨੂੰ तखत ਤੇ ਬਾ ਦਿੰਦਾ है। आप वो ਜਿਹੜਾ गुमसुम ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, अपने आप ਨੂੰ कमरे 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਥਾ पुराने रस्म रिवाज के मुताबिक यह होंगे, अगर राजा जंग हार के ते दुश्मन दियां शर्तां मन के आएगा, अपने आप साड़ लेगा। वही गल होंगी एक दिन जरा ना सुबह लाहौर दे मगरबी दरवाजे ते कुछ कहते ने दखन वाली साइड का जिहड़ा दरवाजा सी, उत्थे एक बोर्ड दे थले एक चिता चलन रही सी, अग चलन रही सी। उहदे विच राजा अपने आप नूं लू लैंदा, कफारा अदा कर दिंदा कि जिहड़ा उन्हें हिंदू कौम नूं रुसवा जलील करवाया हुंदा मुसलमानां दे उत्तों, उहदा पुत्र गद्दी ते बैठ जांदा। यह मामला इत्थे नहीं खत्म हुंदा। मामला इस तो बाद फिर चलदा है ते बड़ी दूर तक जांदा है, सोमनाथ तक जांदा है, वो इंडिया के आखिरी कोने तक जांदा है, फिर बड़िया बड़िया जगह ते जांदा है। अज दा जिहड़ा साडा सिलसिला है इत्थे खत्म हुंदा है। अपना ख्याल रखो, साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। अपना ख्याल रखो। रब